we have to know the meaning of this couple of words. The first one, distort. Distort in Bengali, that is known as bikrito kora. Bikrito kora. That means making change of the form. Twist, also similar as twist, বিকৃত করা, বিকৃত করা, পেঁচানো বা মোড়ানো. So these two are synonymous. These two are synonymous. So we have to find out the couple of words which are more similar here in these options. First of all, strained. Strained mean making strength. That means in Bengali, সোজা করা, কোনো কিছুকে সোজা করা. And bend is also meaning as বিকৃত করা or বাঁকা করা. So these couple of words are completely opposite of each other. Then deform. Deform means পুনরায় গঠন করা or গঠন পাল্টে দেওয়া. এটা আমরা বলতে পারি যে ভেঙে ফেলা, এমনও আমরা বলতে পারি ভেঙে ফেলা. And reform means পুনরায় গঠন করা or সংস্কার করা, পুনরায় গঠন. Harmonize means মিল করা বা ভারসাম্য স্থাপন করা. ভারসাম্য স্থাপন করা. Balance also means ভারসাম্য. Observe in Bengali, পর্যবেক্ষণ করা. Blur, that means বিকৃত করা. So now we are going to find out the synonymous couple of words from the option. So of course, number C is going to be the correct answer of the question number A, because harmonize and balance are synonymous here in this option. So C is the correct answer of this question. Thank you so much and welcome all of you who have commented here in option C. Now we are going to, are you clear? ওকে, আপনারা যদি ক্লিয়ার হন তাহলে অবশ্যই একটি কমেন্ট করে জানাবেন জি স্যার ক্লিয়ার, আমরা বুঝতে পারছি. Now we are going to discuss the question number 2. Please make answer here. What may be the correct answer of this question? This is the question taken from 21st BCS and Probasi Kalyan Bank 2019. Okay, so it's another important question for everyone. And I am repeating the word that after 2 days, you are going to face the 50th BCS preliminary test on Friday. So the sector of analogy is going to appear in your exam paper. So it's a very common and interesting, beautiful, important topic for the viewers who are watching the video. Please make comment here. স্যার আপনি উত্তর বলে দিয়েছেন, আমি শুনে দিয়েছি. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ. আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার, আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন অনেকে. আমরা এখন এই প্রশ্নটা দেখব যে সাবমিসিভ অ্যান্ড ডিসঅবিডিয়েন্ট এটার ভিতরে কি সম্পর্ক, অ্যান্ড ডিপেন্ডিং অন দিস রিলেশন উই হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট দ্য বেস্ট কাপল অফ ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য অপশন. তাই তো, তাহলে আমরা সেটা বের করার চেষ্টা করব. রিজাউল করিম আলহামদুলিল্লাহ ক্লিয়ার স্যার, ক্লিয়ার. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ. এটা একটু কমেন্ট করে জানান সবাই, একটু 2 নাম্বার প্রশ্নটার কমেন্ট করে দেন, দেখি 2 নাম্বারের উত্তর আপনারা বলতে পারেন কিনা. How many of you can comment here the right answer of the question number 2? I am here waiting to see what is the correct answer, and inshallah as soon as possible I will declare and disclose the answer here on the screen. Okay, and of course I will explain why the answer is correct here and why the another's or the rest of the answer or options is not correct. Okay, so B বলছে, সোনিয়া রহমান বলছে খ, জুই মনি বলছে বি, রোকসানা, রেবেকা সুলতানা,
many of the students have commented option B. ওকে, আমরা এখানে চলে যাই যে এই প্রশ্নটার উত্তর কি? সাবমিসিভ। সাবমিসিভ বলতে কি বোঝায়? সাবমিসিভ বলতে বোঝায় হচ্ছে সবকিছু মানে মেনে চলে এরকম আর কি, বিনয়ী। বিনয়ী বোঝায়, বিনয়ী। সাবমিসিভ, সাবমিসিভ বয়, সাবমিসিভ গার্ল, অবিডিয়েন্ট আর কি। আর ডিসঅবিডিয়েন্ট, দ্যাট মিনস ইন বেঙ্গলি আমরা বলতে পারি অবাধ্য। অবাধ্য। তাহলে বিনয়ী এবং অবাধ্য এই দুইটা শব্দ হলো অ্যান্টোনিম। অ্যান্টোনিম বিপরীত শব্দ এক প্রকার। অ্যান্টোনিম বিপরীতার্থক শব্দ। So we have to find out the antonymous word from the options. Now comply. Comply মানে হচ্ছে আমরা বলতে পারি মেনে নেওয়া। মেনে নেওয়া, মেনে নেওয়া। Conform. Conform বলতে পারি আমরা সম্মত হওয়া, এমন সম্মত হওয়া এমন অর্থ। সম্মত হওয়া প্রায় একই ধরনের অর্থ। হেড, হেড মানে মাথা। আবার এখানে অ্যাকুইজেন্স, এটার মানেও অনেকটা সম্মত হওয়া। সম্মত হওয়া বা মেনে নেওয়া, সম্মত হওয়া। অবজার্ভ, অবজার্ভ মানে হচ্ছে পর্যবেক্ষণ করা। পর্যবেক্ষণ করা। ডিফাই, ডিফাই মানে হচ্ছে প্রত্যাখ্যান করা। প্রত্যাখ্যান করা, প্রত্যাখ্যান করা। অবে মেনে চলা, মেনে চলা। হারকেন, হারকেন is a very new word. Do you know the meaning of the word hearken? Hearken means শোনা। Similar as listen, L-I-S-T-E-N, listen. So if we see the options here, the number C, the couple of words observe, that means পর্যবেক্ষণ করা, and defy, that means প্রত্যাখ্যান করা, are antonymous. So there is a antonymous relation in the question. So you have to give the proper answer C. C is the correct answer of these questions. Okay? তাহলে আমাদের এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর হচ্ছে সি। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। এই যে দেখেন, সি হচ্ছে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ক্লিয়ার? তাহলে আপনারা ক্লিয়ার হলে এই প্রশ্নটা সুন্দরভাবে বুঝে নেন এবং এটা নোট করে রাখেন যে আসলে কোন প্রশ্নটা কিভাবে কোন সেন্স থেকে আপনি কি করলেন, সমাধান করলেন। আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। এইটা খুবই কমন একটা প্রশ্ন। ইটস এ ভেরি কমন, ইন্টারেস্টিং অ্যান্ড ইম্পর্ট্যান্ট কোশ্চেন ফর এভরিওয়ান। প্লিজ মেক শিওর বাই কমেন্টিং ইউর আনসার অ্যান্ড জাস্টিফাই দ্য আনসার whether are you correct or not. আপনি কি সঠিক আছেন কি আছেন না। দেখেন, এটা 18তম বিসিএস এ আসা একটা প্রশ্ন, অ্যান্ড পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি বিবিএ ইউনিটে 2009-10 সালে এসেছে। সুতরাং এটাও কিন্তু বিসিএস এর একটা প্রশ্ন, এবং বিসিএস পরীক্ষা যেহেতু 1-2 দিন পরে, অ্যান্ড এই কারণেই আই এম গোয়িং টু ডিসকাস দ্য টপিক নেম অ্যানালজি। ওকে, তাহলে এখানে ফায়ার অ্যাশেজ, ফায়ার অ্যাশেজ। And I request all of you, please, when you are commenting on the option, mention the number, mention the question number. Please mention the question number, and comment the right option, please. If you do not mention the question number, I never be able to understand which question you have answered here. B, C, E or D, whatever you comment here, it doesn't matter. But I have to know which question you have answered. Okay, so please. ওকে, আমরা আমাদের কোন এক ভাই বলছে যে কোশ্চেনগুলো সমাধান করার ক্ষেত্রে আমরা যদি বাংলায় বলি তাহলে ভালো হয়। আশা করি আমি যে কথাগুলো বলতেছি মেনি অফ ইউ আর এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড, বাট আমরা ফর দ্য বেটার স্যাটিসফ্যাকশন আর ফর বেটার আন্ডারস্ট্যান্ড, ফর দ্য বেটার বেনিফিট, যেটাই আমরা বলি কেন, বৃহৎ স্বার্থে আমরা কি করব, আমরা বাংলা ইংরেজি মিলাই বলবো, তবে প্রশ্ন সমাধান করার সময় বাংলায় বলার চেষ্টা করব। তাহলে ফায়ার মানে আগুন, আগুন, আর অ্যাশেজ দ্যাট মিনস
ছাই, তাই না? তাহলে বিষয় হচ্ছে আগুন জ্বলার পরে অবশিষ্ট থাকে হচ্ছে ছাই। তার মানে এইখানে একটা ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যে অংশটা থাকে সেটা আমরা একটা রিলেশন দেখানো হচ্ছে। এখানে কোনো সিনোনিম বা অ্যান্টোনিম এ ধরনের সমস্যা বা এ ধরনের কোনো সম্পর্ক দেখা হচ্ছে না। তাহলে দেখেন এইখানে আছে অ্যাক্সিডেন্ট। অ্যাক্সিডেন্ট মানে দুর্ঘটনা, দুর্ঘটনা আমরা এটা সবাই জানি। ডিলে মানে বিলম্ব বা দেরি করা, বিলম্ব বা দেরি করা। এই দুর্ঘটনা আর বিলম্ব করা এটার সাথে আসলে এরকম কোনো সম্পর্ক হয় না যে দুর্ঘটনা ঘটলে বিলম্ব থাকে, এমন কিছু হয় না। ওয়াটার ওয়েভস, তাহলে ওয়াটার এবং ওয়েভস মানে আমরা জানি ঢেউ, ওয়েভস মানে ঢেউ, তাই না? তাহলে পানি এবং ঢেউ, পানি থেকে পানির কোনো কিছু ঘটলে ঢেউ হয় এমন আসলে আমরা কিছুই জানি না। উড, উড মানে হচ্ছে কাঠ, আর আমরা জানি স্প্লিন্টার্স মানে ধারালো কাঠের টুকরো, ধারালো কাঠের টুকরো, ধারালো কাঠের টুকরো। তাহলে কাঠ হলে ধারালো কাঠের টুকরো থেকে যায়, এটা আসলে কোনো ইট ডাজন্ট মেক এনি সেন্স। ওকে, ইভেন্ট যখন কোনো একটা ঘটনা ঘটে, ইভেন্ট দ্যাট মিন্স ঘটনা, অ্যান্ড মেমোরিজ দ্যাট মিন্স স্মৃতি, স্মৃতি। তাহলে ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে স্মৃতিটা থেকে যায়, যেমন আগুন জ্বলার পরে ছাই পড়ে থাকে, ঘটনা ঘটার পরে মেমোরিটা আমাদের হৃদয়ে থেকে যায়। সুতরাং দিস ইজ দ্য বেস্ট ম্যাচিং অপশন ইন দিস কোশ্চেন। সো আনসার নাম্বার সি ইজ দ্য প্রপার অ্যান্ড রাইট আনসার। এই প্রশ্নের উত্তর হবে সি। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। এই যে দেখেন সি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। তাহলে আলহামদুলিল্লাহ অনেকে ইভেন্ট, হ্যাঁ অনেকেই এবার সঠিক উত্তর করতে পারছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। হার্ম, ওকে, হার্ম অ্যান্ড ড্যামেজ, what is the relationship between these two words, and depending on this relation you have to answer the options. From the following 4 options you have to find out the correct, similar or dissimilar or what relations here in the question. এই কোশ্চেনের ভিতর যে সম্পর্ক আছে ওই সম্পর্ক অনুযায়ী according to this relation you have to find out the answer from the 4 options. Please make sure your answer whether it is clear, whether it is right or wrong. আপনি যেটা জানেন সেটা কি রাইট আছে নাকি রং আছে সেটা জাস্টিফাই করে নেন, অবশ্যই একটা কমেন্ট করে দিবেন। আর yet if you do not share the video, I request you make a single share to spread the video all over the country. সবার কাছে আপনাদের বন্ধু বান্ধব সহ যারা যেখানে আছে সবাইকে আপনি একটু কি করে দিবেন, এই ভিডিওটা শেয়ার করে জানিয়ে দিবেন। হার্ম অ্যান্ড ড্যামেজ এই দুটার অর্থ জানলে আপনি পরের গুলো পারবেন। আলহামদুলিল্লাহ লিখেছেন রেজাউল করিম ভাই, অনেকেই এখানে কমেন্ট করতেছেন, মাশাআল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, অনেক ধন্যবাদ। স্যার তো ইংরেজি বললে বুঝতে কষ্ট হচ্ছে তাই সাম বাংলা কিছু ইংলিশ বলেন। হ্যাঁ সাম বাংলা কিছু ইংলিশ, হ্যাঁ চলছে, সমস্যা নেই, কোনো অসুবিধা নাই, আমরা সেভাবেই করবো ইনশাআল্লাহ। 4 নম্বরে অনেকে এ উত্তর করতেছে, অনেকে ডি উত্তর করতেছে। ওকে, লেটস গো। What is the correct answer of the question number 4? Here, harmony, that means ক্ষতি, harmony, sorry, harmony না, আমরা এই প্রশ্নটা আরো একটু অন্যভাবে, সাউন্ড কি নাই নাকি আমি শুনতে পাচ্ছি না, সাউন্ডে কি কোনো সমস্যা আছে দেখেন তো স্যার, সাউন্ড ওকে আছে কিনা, আপনাদের কি কারো সাউন্ডে সমস্যা হচ্ছে? সাউন্ডে সমস্যা হলে আপনারা বলবেন, আশা করি সমস্যা নেই, তারপরে সমস্যা হলে আপনারা বলবেন। আমরা dear viewers, now we are going to solve the question number 4. First of all, I need to identify the relation between these 2 words. That's why we have to know the meaning of these couple of words. Here, harm means khoti. Harm means khoti or khoti kora. Damage also means khoti. Damage, khoti kora, khoti kora. So these 2 words are synonym. That's why we have to find out the option which is synonym. Hook, that means hook, borshi, crook, bakano, stout, mojbut, weak, durbol, sweet, mishti,
সুইট মিষ্টি, সাওয়ার টক, তাই তো, টক। ইনজুরি আঘাত, আঘাত পাওয়া, আঘাত পাওয়া। ইনক্যাপাসিটেট অক্ষম করা, অক্ষম করা। So these are the words which is synonymous here in this following options. So of course A is the correct answer because here in the questions the two words were synonym. That's why I have to find out the synonym. Here A is the synonymous. A will be the correct answer of this question. Okay? এখন আমরা দেখি, এই যে দেখেন A হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। ক্লিয়ার? আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। সমস্যা নাই, এবার ঠিক আছে। হ্যাঁ, ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আপনারা যারা ভিডিওগুলো দেখতেছেন কেমন লাগতেছে ক্লাসটা একটু কমেন্ট করে জানাবেন। অ্যান্ড আমি চেষ্টা করতেছি যে আমার ইংলিশ বলাটা তো এত বেশি ভালো না। আপনার অনেকে দেয়ার আর এ লট অফ ভিউয়ার্স হু এনজয় মাই ইংলিশ স্পোকেন। সো আমার জায়গা থেকে আমি একটু চেষ্টা করলাম যে ইংলিশে দু একটা কথা বলা যায় কিনা, বা whether can I conduct the class in English version or not সেটা টেস্ট করতেছি আর কি। তো আপনাদের যদি খুব সমস্যা হয় অবশ্যই বলবো না, আমি বাংলাও বলবো ইংরেজিও বলবো, আর কোনো ভয় নেই, আমি প্রত্যেকটা জিনিসই বুঝায় বলবো আপনাদেরকে, বুঝতে অসুবিধা হবে না। আর আমি তো বাংলা মতো করেই ইংরেজি বলতেছি, ইনশাআল্লাহ আমরা অ্যাডজাস্ট করতে পারবো। আমারও বলার মানে স্কিলটা বাড়বে, আর আপনারা শুনলে আপনাদেরও একটা মোটিভেশন হবে, নিজেদের ভিতরে একটা মানে ভালো লাগা তৈরি হবে, দেখবেন যে আপনারা উদ্বুদ্ধ হবেন। ঠিক আছে, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। হ্যাঁ, অনেকে বুঝতে পারছেন। আমরা এই প্রশ্নটার সমাধান করার চেষ্টা করি। 5 নাম্বার প্রশ্ন, এডিটর নিউজ পেপার। তাহলে এইখানে এই সম্পর্কের সাথে নিচের কোনটা আছে জড়িত, যে এইটা যেরকম এডিটর এবং নিউজ পেপারের মধ্যে যে সম্পর্কটা, এইখানে এই 4টা অপশনের ভিতর কোন দুইটার ভিতর ওই সেম রিলেশন আছে, ওই রিলেশনটা আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে। তাহলে কুমিল্লার থেকে কে আছেন গ্রুপে? আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ। ড্যামেজ, হ্যাঁ এখানে অনেকে উত্তর করতেছেন, সঠিক উত্তর। রেবেকা সুলতানা আপু অনেকগুলো লাভ রিয়াক্ট দিয়েছেন। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আর সবাই এভাবে সাপোর্ট করে যাবেন। আই এম হিয়ার টু সাপোর্ট ইউ অলসো, টু গিভ ইউ সাপোর্ট ব্যাক। ওকে, সো আপনারা পাশে থাকলে আমিও পারবো এবং আপনারাও ভালো কিছু করতে পারবেন, শিখে যাবেন। উই উইল শেয়ার আওয়ার নলেজ। আমরা এখন 5 নাম্বার প্রশ্নের, দিন ইসলাম স্যার মানেই নিঃসন্দেহ অসাধারণ অসাধারণ ক্লাস, আলহামদুলিল্লাহ। You will carry on, sir. Tania Tasin, thank you so much for making a beautiful comment here to carry on in English version. It's okay, but আমরা আরো সুন্দর করে ইংরেজি বাংলা দুইটা মিক্স করে বলবো, যেহেতু আমাদের there are various and several categories of students in this video and in this live class. তো আপনারা সবাইকে মাথায় রেখে যেভাবে বলতেছেন স্বাভাবিক চালিয়ে যান। এক্স্যাক্টলি, হ্যাঁ। তাহলে আমরা এখন এই প্রশ্নের উত্তর দেখব। প্রিয় বন্ধুরা, আমরা এখন 5 নাম্বার প্রশ্নের সমাধানটা করব। দেখেন এখানে লেখা আছে এডিটর। এডিটর দ্যাট মিনস সম্পাদক, সম্পাদক। আচ্ছা, নিউজ পেপার, নিউজ পেপার হচ্ছে কি করেন? নিউজ পেপার হলো পত্রিকা, পত্রিকা। তাহলে একজন সম্পাদক কি করে? পত্রিকা সম্পাদন করে বা পত্রিকা লেখেন বা পত্রিকার যে সকল বিষয়টা এটা অবজার্ভ করেন, তাই না? এনার মাধ্যমে, সম্পাদকের মাধ্যমেই আসলে একটা পত্রিকা কি হয়? তৈরি হয়। এরকম বিষয়টা অনেকটা। আচ্ছা, এইখানে যদি আমরা দেখি লেকচারারের মিনিং কি? লেকচারার মানে প্রভাষক, প্রভাষক। আর ইউনিভার্সিটি মানে বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়। আচ্ছা, তাহলে প্রভাষকের মাধ্যমে কি একটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় বা তৈরি হয়? না, এটা হতে পারে না। আচ্ছা, নার্স, তাহলে নার্সের মাধ্যমে কি হসপিটাল তৈরি হয়? না, হয় না। টিচারের মাধ্যমে কি স্কুল তৈরি হয়? না, এটাও হয় না। তাহলে আর্কিটেক্টের মাধ্যমে, আর্কিটেক্টই কিন্তু একজন স্থপতি, তিনি কিন্তু কি করেন? ডিজাইন তৈরি করেন। যেরকম সম্পাদক পত্রিকা তৈরি করেন, আর্কিটেক্ট সেরকম কি করেন? ডিজাইন তৈরি করেন। সুতরাং দিস ইজ দ্য বেস্ট সিমিলার অপশনস হিয়ার ইন দিস 4 ABCD. So it will be the correct answer number B. So number B is the appropriate answer of question number 4. Are you clear? তাহলে সবাই একটু ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করব। থ্যাংক ইউ সবাইকে। এটাও মনে হয় আমরা অনেকে বুঝতে পারছি। ম্যাথের জন্য আপনি সেরা। আলামিন হোসেন, আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই।
এই যে দেখেন, আমরা কিন্তু প্রতিটা প্রশ্ন থেকে উই আর গোয়িং টু লার্ন সাম new vocabularies here in this class, and this is a very beautiful question from sub register examination that was held in 2003 সালে আসা সাব রেজিস্টারের একটা প্রশ্ন। খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন এখানে আছে, আপনারা একটু উত্তর করার চেষ্টা করেন। প্রথমে আপনারা চেষ্টা করবেন, তারপরে আমি এটা সলিউশন এন্ড উইথ এক্সপ্লানেশন আই উইল গিভ দ্য সলিউশন। আমরা কি ব্যাখ্যার সহিত সলিউশনটা দিয়ে দেব, ঠিক আছে? এডিটর, নিউজ পেপার, আর্কিটেক্ট, ডিজাইন। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, মাশাআল্লাহ। আজকে আমাদের প্রিয় ভাই বোন অনেকেই আছেন যে যারা ক্লাস করতেছেন, and I think you are enjoying the video very much because I am going to conduct the class in English version and make you convince, make you understand what I am to present here in English on the screen. And this is a very beautiful English session, and analogy is one of the most important, typical, logical, mental, and a very important also class for any kinds of job sector, specifically in BCS, and BCS examination is knocking at your door. That's why I am discussing on the topic. So you know the importance of this subject. মানে না জানলে তো বিগ জিরো পাবো। হ্যাঁ, মানে না জানলে বিগ জিরো পাওয়ার একটা সমূহ সম্ভাবনা কিন্তু রয়ে গেছে। তো আপনারা উত্তর করেন, সবাই একটু উত্তর করার চেষ্টা করেন এই প্রশ্নটা। দিন ইসলাম স্যার, চিন্তা করি না স্যার, অলরাউন্ডার। আচ্ছা, রিজাউল করিম ভাই, অনেক ধন্যবাদ ফর সাপোর্টিং মি, মেকিং এ বিউটিফুল কমেন্ট ইন দ্য কমেন্ট বক্স। এটা ভালো লাগছে। আমরা এই প্রশ্নটার উত্তর এখন দেখব। Hello dear viewers, now we are going to solve the question number 6. Here is a relationship between these two words. First of all, if we want to solve any analogy, we make sure what kind of relation in these two words. Okay? So glossary means in Bengali shabdokosh. Shabdokosh. Words that means shabdo. Shabdo. So শব্দকোষ বা শব্দ দিয়ে শব্দকোষ তৈরি হয়। অনেকগুলো শব্দ দিয়ে একটা শব্দকোষ তৈরি হয়, এরকম একটা বিষয়। আমরা এখানে যদি দেখি নাম্বার এ অপশন, লেক্সিকন, দ্যাট মিন্স অভিধান, অভিধান, নাম্বার, সংখ্যা। তাহলে আমরা যদি এখন দেখি সংখ্যা দিয়ে কি অভিধান তৈরি হয়? না, এটা হতে পারে না। আচ্ছা, এবার আমরা যদি দেখি যে রাইম মানে ছড়া, রাইম মানে ছড়া। থিসরাস মানে শব্দকোষ বা অভিধান। তাহলে ছড়া দিয়ে কি অভিধান তৈরি হয়? না, সেটাও হতে পারে না। আমরা যদি দেখি ডেটস মানে হচ্ছে তারিখ। আচ্ছা, ডেট মানে যদি তারিখ হয়, ক্যাটালগ মানে কি? ক্যাটালগ মানে হচ্ছে তালিকা। তাহলে তারিখ দিয়ে কি তালিকা তৈরি হয়? সব জায়গায় ক্যাটালগে তারিখ থাকে? না, নাও থাকতে পারে, এটাও হয় না। এইবার আমরা দেখি ম্যাপ মানে মানচিত্র। ম্যাপ মানে হচ্ছে মানচিত্র। আর অ্যাটলাস মানে হচ্ছে মানচিত্র গুচ্ছ বা মানচিত্রের সমষ্টি বা মানচিত্রের সংগ্রহ বা মানচিত্রের বই। তাহলে অনেকগুলো মানচিত্র নিয়েই একটা অ্যাটলাস বা মানচিত্রের সমষ্টি বা কালেকশন তৈরি হয়। সুতরাং বি ইজ দ্য মোস্ট অ্যান্ড অ্যাপ্রোপ্রিয়েট রিলেটেড couple of words here in the option with the question. সুতরাং বি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। এই দেখেন, বি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আমরা এখান থেকে কিছু নতুন অর্ডার শিখতে পারলাম। এখন আপনারা যদি বুঝতে পারেন, ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করবেন। তো গ্লোসারি ওয়ার্ডস, অ্যাটলাস, ম্যাপস। হ্যাঁ, অনেকেই কিন্তু উত্তর করতে পারতেছে, খুবই ভালো লাগতেছে। মিন্নি খাতুন মুন্নি, মাহিয়া মাহি, অনেকে কমেন্টস করতেছে। আচ্ছা, আপনারা এই যে কমেন্টস যদি না করেন তাহলে এইগুলো কিন্তু মনে থাকবে না। দেখেন লেক্সিকন, আমি আপনাদেরকে কিছু কথা বলি। এই যে থিসরাস, এটা কিন্তু বিভিন্ন সময় আসে, ঠিক আছে? থিসরাস, রাইম, অ্যাটলাস, লেক্সিকন, ক্যাটালগ,
এই জিনিসগুলো আপনারা কে কে জানতেন আমি জানি না। গ্লোসারি, এই গ্লোসারি তো এটা তো বাংলা পারিভাষিক শব্দেও আসে, এটা বাংলা পারিভাষিক শব্দেও কিন্তু পারিভাষিক শব্দ, বাংলা পারিভাষিক শব্দেও কিন্তু এটা আসে। তারপর থিসরাস আসে, ক্যাটালগ, এই জিনিসগুলো কিন্তু আপনাকে জানতে হবে। আর আপনি যখন এইগুলো লিখে লিখে কমেন্ট করবেন, আমি বলতেছি আপনি প্রয়োজনে ওইটা লিখে একবার লিখবেন, আর লিখে কমেন্ট করে দিবেন, 2-3 বার কমেন্ট করে দিবেন, দেখবেন যে আপনার মাথায় ওইটা ইনজেক্ট হচ্ছে, and it's being stable in your brain permanently because you are writing, and if you write for once it will work 10 more time in reading. আপনি একবার পড়লে যে কাজ হবে, একবার লিখলে এর থেকে 10 গুণের চেয়েও বেশি কাজ হবে। সুতরাং আমি সবাইকে বলবো যে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন, কমেন্ট করলে এত সুন্দরভাবে বোঝানোর জন্য ধন্যবাদ। হ্যাঁ, আমরা তাহলে 6 নাম্বার ক্লিয়ার লিখেছেন অনেকে, আমরা 7-এ চলে যাই, 7 নাম্বার প্রশ্নে চলে আসি। ইটস এ ভেরি বিউটিফুল কোশ্চেন। পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশন অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর 2006 সালে আসা পাসপোর্ট অ্যান্ড ইমিগ্রেশনের সহকারী পরিচালক এসেছিল। মানে দারুণ একটা পরীক্ষা এবং মানে বিশাল ঘুষ খাওয়া যায় এখানে। অ্যান্টেনা সিগন্যাল, এখন এই দুইটার ভিতরে যে সম্পর্ক আছে, এইখানে কোনটার ভিতরে সেই সম্পর্ক আছে, দ্য বেস্ট সিমিলার অপশনস এন্ড কাপল অফ ওয়ার্ডস ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট হিয়ার। ওকে, আচ্ছা এখানে মনে হয় একটা মিস্টেক আছে, এখানে দেখেন এটা ওয়াটার হবে, ঠিক আছে, এখানে হচ্ছে কি হবে, ওয়াটার, ওয়াটার WATER, ওয়াটার, বাকেট WATER, ওয়াটার বাকেট। আপনারা সবাই উত্তর করে দেন, সঠিক উত্তরটা করবেন, দেখি বুঝতে পারেন কিনা। যদি বুঝতে পারেন এর ভিতরে কি সম্পর্ক আছে, এই সম্পর্ক যদি বুঝতে পারেন তাহলে আপনি ওইটাও করতে পারবেন। আর আপনাদের হাতে তো সবার ফোন আছে, একটু লাভ রিয়াক্ট, একটু কেয়ার রিয়াক্ট, একটু ওয়াও রিয়াক্ট, রিয়াক্ট গুলো করবেন। রিয়াক্ট গুলো কিন্তু works as a driving force to a teacher for conducting a beautiful class and present beautifully with a very comfortable mood. সুন্দর মুডে আপনাদের সামনে সুন্দর ক্লাস পরিচালনার জন্য আমরা অবশ্যই কি করি, এই যে কমেন্ট সেকশনের দিকে তাকাই। আর কমেন্ট সেকশনে যখন আমাদের প্রিয় ভাই বোনেরা সুন্দর সুন্দর কমেন্ট ইউজ করে, রিয়াক্ট ইউজ করে, then we feel very comfortable, very easy and মেন্টাল পিস ওয়ার্কস হিয়ার ইন দ্য ক্লাস। ঠিক আছে, সত্য কথা যেটা, তো কোনো আমাদের হেজিটেশন থাকে না। হ্যাঁ, 7 নম্বরে অনেকে বি উত্তর করতেছে। নেট ফিশ, আফরোজা আক্তার টিএন অনেকগুলো লাভ রিয়াক্ট দিয়েছে। হ্যাঁ, মাশাআল্লাহ, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা কিন্তু এই প্রশ্নটা সুন্দর একটা সমাধান দেখব উইথ দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট লজিক। ওকে, আমরা সুন্দর লজিকের মাধ্যমে এটা দেখব। অনেকে বি উত্তর করতেছে, অনেকে আবার সি লিখতেছে, ফায়ার অ্যাশ। একজন লিখছে নেট ফিশ, বিল্ডিং স্টোরি। স্টোরি মানে কি? স্টোরি মানে কিন্তু তলা। রোকসানা আক্তার আপু লাভ রিয়াক্ট দিয়েছেন, অনেকে লাভ রিয়াক্ট করতেছেন ও ফোনের মাধ্যমে। ইটস ওকে টু হ্যাভ লাভ রিয়াক্ট এন্ড অফকোর্স ইটস ইন্সপায়ার মি টু কন্ডাক্ট দ্য ক্লাস এন্ড আই এম হিয়ার নাও অবজার্ভিং দ্য কমেন্টস বক্স। ওকে, প্লিজ কমেন্ট অ্যাজ মেনি অ্যাজ পসিবল। কমেন্ট করেন। তুলিকা তুলি, অ্যান্টেনা সিগন্যাল, আচ্ছা, ফিশ, নেট। আসমানি আক্তার অনেকগুলো লাভ রিয়াক্ট দিয়েছেন। নাসরিন আক্তার আপু অনেকেই রিয়াক্ট ইউজ করতেছেন। অফকোর্স ইটস এ গ্রেট মুভ ফর এভরিওয়ান বাই ফলোইং দ্য কমেন্টস অ্যান্ড ফলোইং দ্য রিকোয়েস্ট অফ মাইন্ড। আপনারা যে আমার রিকোয়েস্ট মানে এই রাখতেছেন, করতেছেন, সেভাবে ভালো লাগতেছে। আল্লাহ পাক নসিহত করুক। মহসিন খান ভাইকে অনেক ধন্যবাদ। অ্যান্টেনা সিগন্যাল, অনেকে উত্তর করতেছেন। আমরা এখন দেখব এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি। So dear viewers, the audience and the students, the members of tutorial platform, now I am going to solve the question number 7. It's a question from a very interesting topic named analogy. And when you are solving a question of analogy, you have to know the Bengali meaning of the couple of words and find out the relation between the words. Okay, so antenna and signal. Signal, that means সংকেত in Bengali, সংকেত. Antenna, that means antenna. Antenna, আমরা জানি যে এই সংকেতটা ধারণ করে কে? অ্যান্টেনা। মানে আমাদের বিভিন্ন ভাবে নেটওয়ার্ক বা যোগাযোগের মাধ্যমে আমরা যখন সিগন্যাল পাঠাই,
ওই সিগন্যালটা অ্যাকসেপ্ট করে অ্যান্টেনার মাধ্যমে, আবার সেটা সিগন্যালটা অন্য জায়গায় প্রেরণ করে অ্যান্টেনার মাধ্যমে। সো ইটস এ রিসিভিং পয়েন্ট, ইটস এ হাব, ইউ ক্যান সে লাইক দ্যাট, যে সিগন্যালকে ক্যাচ করে অ্যান্টেনা। সো এইবার আমরা দেখব যে স্টোরি মানে হচ্ছে তলা, তলা, আর বিল্ডিং মানে হচ্ছে ভবন। তাহলে ভবনকে ধরে বিল্ডিং, এটা আসলে মানে তলাকে ধরে বা স্টোরিকে ধরে ভবন, এটা আসলে হয় না, ভালো সম্পর্ক হয় না। অ্যাশকে ধারণ করে ফায়ার বা অ্যাশকে অ্যাকসেপ্ট করে ফায়ার, এটা আসলে এই ধরনের সম্পর্ক হয় না। বাকেটকে ধারণ করে ওয়াটার, মানে এটা তো হয়ই না যে বাকেটকে ওয়াটার ক্যাচ করে বা রিসিভ করে, এটা হয় না। এইখানে দেখেন ফিশ, ফিশ ধরতে আমাদের কি লাগে? নেট, নেট মানে জাল, আর ফিশ মানে মাছ। তাহলে মাছকে ধরে বা অ্যাকসেপ্ট করে বা গ্রহণ করে বা ক্যাচ করে হচ্ছে নেট। সুতরাং বি উইল বি দা appropriate answer of the question number 7, and here is the option, the correct option here on the screen, B. Thank you so much for watching the video. আপনারা সবাই মনে হয় বুঝতে পারছেন, বুঝতে পারলে ক্লিয়ার লিখে কমেন্ট করবেন। কি বোঝা যাচ্ছে? আলহামদুলিল্লাহ, অ্যান্টেনা সিগন্যাল। বা এবার কিন্তু অনেকে উত্তর করতে পেরেছেন, আর আপনারা যে এখন উত্তর করতে পারতেছেন, এটা আপনাদের যেরকম ভালো লাগা, আমার জন্য এটা অলসো ভালো লাগা টু মি, যে আপনার সত্যিকার অর্থে এই ক্লাসগুলো সম্পর্কটা ধরতে পারতেছেন। ঠিক আছে, আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। এই যে দেখেন 8 নাম্বার প্রশ্ন, এখানে লেখা আছে মিসফরচুন ইজ টু সরো অ্যাজ সাকসেস ইজ টু ড্যাশ। এটাও দেখেন, আমি কিন্তু আজকে মেইনলি ফোকাস করছি বিসিএস এর প্রশ্নের উপর, কারণ বিসিএস প্রশ্ন এই অ্যানালজিতে একটা দুইটা অ্যানালজি সববারই থাকে। আর মেইনলি আমাদের যেহেতু বিসিএস পরীক্ষাটা আর একদিন পরে, মানে কালকের পরের দিনই 50তম বিসিএস, তো এটার সম্পর্কে কিছু কিছু বিষয় আমি আপনাদেরকে একটু টাচ দিয়ে দিচ্ছি। অবশ্যই অনেকে পরীক্ষা দিবেন, কারা 50তম বিসিএস পরীক্ষা দিবেন এমসিকিউ, 50তম বিসিএস এমসিকিউ পরীক্ষা কারা কারা দিবেন কমেন্টে একটু ইয়েস লেখেন তো। ইয়েস, কারা পরীক্ষা দিবেন তারা একটু ইয়েস লেখেন প্লিজ। মেক এ কমেন্ট হু আর দ্য ক্যান্ডিডেটস অফ 50th বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্ট। কারা ক্যান্ডিডেট আছেন যে নেক্সট ফ্রাইডে, আমরা জানি দ্য এক্সামিনেশন ইজ গোয়িং টু হেল্ড ইন নেক্সট ফ্রাইডে, কারা আছেন যে পরীক্ষা দিবেন? আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের কিছু ভাইবস এবং ভাইরাল এক্সামিনেশনস আছে, অফকোর্স বিসিএস ইজ ওয়ান অফ দেম। মানে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের যে চাকরিটা, এটা আমাদের বাংলাদেশে যত চাকরি পরীক্ষা হয় তার ভিতরে একটা ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট অ্যান্ড ভাইরাল জব এক্সামিনেশন অল ওভার দ্য কান্ট্রি। এটা সবাই খেয়াল রাখে, সবাই ফর্ম তোলে, সবাই এই পরীক্ষাগুলোতে অ্যাটেন্ড করার চেষ্টা করে, এবং এটাও হয় বিভাগীয় শহরগুলোতে। সো ইটস অলসো অ্যানাদার অপরচুনিটি ফর এভরিওয়ান। তো আপনারা কারা পরীক্ষা দিবেন একটু কমেন্ট করে জানাবেন। ইয়েস। আচ্ছা, এখন আমরা এখানে এই প্রশ্নটার সমাধান করব, ঠিক আছে? Dear ladies and gentlemen, please be attentive because I am going to solve the question number 8 here from analogy, and it's a very beautiful and important question with appropriate logic and comes from 27th BCS and Russia University B Unit 2015 and 16 session. So first of all, I need to identify the relation between the first two words or the couple of words. Okay, here misfortune, that means durbhagyo, misfortune, durbhagyo, and when misfortune comes we feel sorry, sorrow, that means dukkho, sorrow, দুঃখ, বেদনা। যখন দুর্ভাগ্য থাকে, দুর্ভাগ্য থাকলে আমরা খুবই দুঃখ ফিল করি, বেদনা ফিল করি। বাট অল্টারনেটিভলি, তার মানে এই যে দুর্ভাগ্য, মিসফরচুন, যখন আমাদের ভাগ্য খারাপ থাকে তখন আমরা এইটার কি পাই? এটার থেকে আমরা দুঃখ পাই। আর যখন সাকসেস আসে, সাকসেস বা সফলতা, যখন আমরা সফল হই, এই সফলতা থেকে আমরা কি পাই? সফলতা থেকে আমরা কি ফুড পাই? না, সফলতা থেকে ফুড পাই না। মনে করেন আপনি পরীক্ষায় পাশ করলেন, এটাও তো একটা সফলতা। ইফ you do something better, you helped a beautiful
জব, টু সাপোর্ট এনি পারসন। আপনি কোনো একটা কাজে সাপোর্ট করলেন কাউকে, সেটাও তো আপনার সাকসেস, আপনি করতে পেরেছেন। আপনি কাউকে কি মানে সাহায্য করে একটা ভালো জায়গায় নিয়ে গেছেন, তার মানে আপনি সফল। তাহলে আপনি কি ফুড পাবেন? না। আপনি হেলথ পাবেন? না। আপনি কি মানি পাবেন? না। অবশ্যই আপনি যেটা পাবেন সফল হলে, আপনি পাবেন হচ্ছে জয়, আনন্দ পাবেন। জয়, দ্যাটস মিন আনন্দ, আনন্দ। আর এইটা অবশ্যই রিলেটেড উইথ ফিলিংস, রিলেটেড টু ফিলিংস। সো মিসফরচুন অ্যান্ড সরো, দেয়ার ইজ এ মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট, মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট, অ্যাটাচমেন্ট, অ্যাটাচমেন্ট। ওকে, এইখানেও আপনাকে মেন্টাল অ্যাটাচমেন্টটা দেখতে হবে। আমরা ফুড, হেলথ, মানি এটা না দেখে আমরা আমাদের কি মেন্টাল অ্যাটাচমেন্ট বা ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্টটা যদি ধরি, তাহলে অবশ্যই সাকসেস থেকে হবে জয়। জয় হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। অ্যান্ড আই অ্যাম গোয়িং টু শো দ্য আনসার অফ দ্য কোয়েশ্চেন নাম্বার 8 অন দ্য স্ক্রিন। হিয়ার A is the answer. I think you better understand why A is the appropriate answer of this question. Thank you for watching the video. হ্যাঁ, অনেকেই সঠিক উত্তর করেছেন। এবার আমরা চলে যাই পরের প্রশ্নে। এই যে দেখেন, খুবই সুন্দর একটা প্রশ্ন। এটা মনে হয় সবাই পারবেন। অনেকটা বিষয় এরকম যে এই ওয়ার্ড দুটো, দ্য কাপল অফ ওয়ার্ডস ইজ ভেরি ফ্যামিলিয়ার টু এভরিওয়ান and popular with among the viewers here watching the video, and the question is taken from primary assistant teacher at recruitment, third stage, 2019। 2009 সালে আসা প্রাইমারির তৃতীয় পর্যায়ের একটা প্রশ্ন, এবং আশা করি সবাই এই প্রশ্নটার উত্তর করতে পারবেন। আপনারা একটু উত্তর করে দেন। আলহামদুলিল্লাহ। স্যার আপনি পরীক্ষা দিবেন জানাবেন প্লিজ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি পরীক্ষা দেব। স্যার আপনি কি পরীক্ষা দিবেন? নাসরিন আক্তার আপু, হ্যাঁ পরীক্ষা দেব স্যার। এখনো মেসেজ আসে নাই। ইয়েস ইয়েস, অনেকে ইয়েস লিখেছেন। বেগম, ফিরোজা বেগম আপু পানি পানি লিখেছেন। জয়, আপনারা মাত্র অল্প কয়েকজন ইয়েস লিখেছেন, তার মানে আর কেউ কি বিসিএস পরীক্ষা দিবেন না? বিসিএস পরীক্ষা মাত্র এই কয়জন লোক দিবেন, তাহলে হবে? বিসিএস এর ফর্ম তুলতে হবে তো, তাই না? এটার উত্তর করে দেন সবাই। বিসিএস এর জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা কত? সর্বোচ্চ বয়সসীমা 32। বিসিএস এর জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমা হচ্ছে 32। ওকে, আমরা এই প্রশ্নটা সমাধান করব এবার। আলহামদুলিল্লাহ, ডি লিখছে অনেকে, অনেকে গ লিখছে। আমরা এই প্রশ্নটা একটু সুন্দরভাবে সমাধান করব, সুন্দরভাবে। ওকে, সবাই বুঝবো হোয়াট ইজ দ্য লজিক বিহাইন্ড হিয়ার বিং দ্য অপশন ইজ কারেক্ট। কোন নাম্বারটা সেটাও আমরা দেখবো, আগে বলবো না, আমরা একটু উত্তর করে দেখি। তো প্রিয় বন্ধুরা, আমরা মনোযোগ দিয়ে এখন দেখব যে এখানে 9 নাম্বার প্রশ্নে একটা অ্যানালজি আছে, এই অ্যানালজিটার সঠিক উত্তর কি। তাহলে প্রথমে আমরা এই দুইটা জিনিসের ভিতরে সম্পর্কটা স্থাপন করব। তাহলে সম্পর্কটা অনেকটা আছে আফটার, দ্যাট মিনস পরে, আফটার পরে, আর বিফোর পূর্বে বা আগে, পূর্বে বা আগে। তার মানে এর ভিতরে সম্পর্কটা বিপরীত, বিপরীত বা আমরা যেটাকে বলি অ্যান্টোনিম। আচ্ছা, এইবার দেখেন এখানে আছে কনটেম্পোরারি মানে সমসাময়িক, সমসাময়িক, সমসাময়িক। আর এইখানে আছে হিস্টোরিক মানে ঐতিহাসিক, ঐতিহাসিক। এটা হবে কি না আমরা একটু দেখি। ঐতিহাসিক মানে আগের, আর সমসাময়িক মানে বর্তমানে। পরের বলা যায় অনেকটা, কিন্তু আমরা দেখি এর থেকেও ভালো রিলেশন আছে কিনা। আমরা দেখবো ফার্স্ট, ফার্স্ট মানে প্রথম, এবং সেকেন্ড, সেকেন্ড মানে দ্বিতীয়। তাহলে প্রথমের বিপরীত কি দ্বিতীয়? না। ফার্স্টের বিপরীত হতে পারে লাস্ট, দ্বিতীয় তো না। আচ্ছা, প্রেজেন্ট, প্রেজেন্ট মানে হচ্ছে বর্তমান, প্রেজেন্ট মানে বর্তমান। আর পাস্ট মানে অতীত, পাস্ট মানে অতীত। আচ্ছা, অতীতের বিপরীত কি বর্তমান? না, অতীতের বিপরীত কিন্তু বর্তমান না। অতীতে, অতীত ভবিষ্যৎ, অতীত, অতীতের বিপরীত শব্দ হবে ভবিষ্যৎ, তাই না? তাহলে এটাও হয় না, এটাও হয় না। এইবার আমরা একটু দেখি সাকসেসর। সাকসেসর মানে হচ্ছে উত্তরসূরি, উত্তরসূরি। আর প্রেডিসেসর মানে হচ্ছে পূর্বসূরি, পূর্বসূরি, পূর্বসূরি। তাহলে উত্তরসূরি আর পূর্বসূরির বিষয়টা হচ্ছে যারা আমাদের পূর্বে ছিল মানে হচ্ছে বিফোর মানে আগে যারা ছিল তাদেরকে বলা হয় হচ্ছে প্রিডিসেসর, তাদেরকে প্রিডিসেসর বলা হয়, মানে আমাদের পূর্বসূরি,
ঠিক আছে, আমাদের পূর্বসূরি। আর এই পূর্বসূরির পরে যারা আসছে আফটার, তারা হচ্ছে তাদের সাকসেসর। সাকসেসর মানে হচ্ছে উত্তরসূরি। তাহলে এই জায়গায় যদি আমরা এই চারটা অপশন কম্পেয়ার করি, তাহলে এইটার থেকেও বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে এইটা। সুতরাং সি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আপনারা যারা সি উত্তর করেছেন তাদের উত্তরটা সঠিক হয়েছে, তাদেরকে আমি ওয়েলকাম করছি ফ্রম দিস ক্লাস অ্যান্ড অন বিহাফ অফ টিউটোরিয়াল। থ্যাংক ইউ। আমরা এখন স্ক্রিনে দেখবো এই প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি। এই যে সি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আশা করি আপনারা সবাই এই প্রশ্নটা বুঝতে পারছেন। আচ্ছা, আলহামদুলিল্লাহ হয়েছে। হ্যাঁ, কাদের হয়েছে একটু বলেন তো, যে কারা এই প্রশ্নটা উত্তর করতে পারছেন সঠিকভাবে। হাউ মেনি অফ ইউ সঠিকলি আনসার দ্য কোশ্চেন। আচ্ছা, আজকের ক্লাসটা কেমন লাগতেছে একটু বলবেন। হ্যাঁ, আসলে কি বোরিং লাগতেছে নাকি ভালো লাগতেছে? যদি ভালো লাগে সেটাও বলবেন, আর যদি বোরিং লাগে যে না স্যার আজকে কেমন যেন একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে, না আমি চেষ্টা করতেছি। সাধারণত ইংরেজিতে তো টোটাল ক্লাস কন্ডাক্ট করা হয় না, কখনো হয়ে ওঠে না, সেটা আমি নিজেও অত ভালো ইংরেজি বলতে পারি না, এটা একটা কারণ। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে যখন যে ক্লাসেই যাই না কেন, এক হচ্ছে প্রাইমারিতে চাকরি করি, সেক্ষেত্রে প্রাইমারি তো ইট ইজ আউট অফ কল্পনা, ঠিক আছে, মানে কল্পনার বাইরে যে আমি টোটাল ক্লাসটা ইংরেজিতে কন্ডাক্ট করব। আর হচ্ছে এমনি বিভিন্ন জায়গাতে, বিভিন্ন বিসিএস বা জব সেক্টরে যে জায়গাগুলোতে ক্লাস নিতে যাওয়া হয়, সেখানেও টোটাল ক্লাসটা ইংরেজিতে কন্ডাক্ট করার মতো অ্যাবিলিটিও অত ভালো আমার নাই। আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে সুযোগ নাই, এটা করা যায় না, কারণ অনেকেই তখন অপোজ দেবে বা অনেকেই বুঝতে পারে না। এই জন্য সবার জন্য আমরা বাংলাই বলি, যদিও আমার ইংরেজি অত কঠিন না, অনেকেই বুঝতে পারে, কারণ আমি কঠিন ইংরেজি নিজেও পারি না। হ্যাঁ, তো আজকে কিন্তু একটু চেষ্টা করলাম প্রথম থেকে কন্টিনিউ করার। দুই চারটা কথা বলেছি, আপনারা কেউ কষ্ট পাবেন না, অবশ্যই আপনাদেরকে বোঝানোর জন্যই বলা বা ইন্সপায়ার করার জন্য, যে আপনার ভিতরে এই ফিলিংসটা আসুক। ইফ আই কুড স্পিক লাইক মিস্টার দিন ইসলাম ইট উড মাচ বেটার। অনেকের ভিতরে কিন্তু এই যে একটা এক্সপেকটেশন থাকা, যে একটা ফ্যাসিনেশন, একটা উইশ, একটা আকাঙ্ক্ষা যে একটু ইংরেজিতে কথা বলতে পারতাম ভালো হতো, ঠিক আছে। এই জন্য কিন্তু আমরা কি করি, অনেকেই আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ, হ্যাঁ অনেকে সাকসেসর প্রিডিসেসর অনেকে ভালো ভালো কমেন্ট করতেছেন, সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আমরা কিছু শিখতে পারতেছি। আমরা এখন চলে যাব পরের প্রশ্নে, এই যে ক্রাইম পানিশমেন্ট। তাহলে ক্রাইমের থেকে পানিশমেন্ট, তাই তো? আচ্ছা, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন 2006, ন্যাশনাল ব্যাংক পুবালি হচ্ছে 2009 সালে এই প্রশ্নটা এসেছে। সুতরাং খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন, চাকরির পরীক্ষাতে এসেই থাকে এমন প্রশ্ন। আমরা এই প্রশ্নটার সমাধান করব ইনশাআল্লাহ। তাহলে আপনারা একটু এই সম্পর্কটা আগে আইডেন্টিফাই করে এর ভিতরে কোনটা এই সম্পর্কটা মানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হয় বা সব থেকে বেশি ফিটিং হয় সেটা উত্তর করার চেষ্টা করেন, ঠিক আছে। আমি অপার হয়ে বসে আছি, ও হে দয়াময়, পারে লয়ে যাও আমায়, আমি একা রইলাম ঘাটে, মানুষে বসিল পাটে, আমি একা রইলাম ঘাটে, মানুষে বসিল পাটে, আমি তোমা বিনে ঘোর সংকটে, দয়াল তোমা বিনে ঘোর সংকটে না দে কি উপায়, পারে লয়ে যাও আমায়,
তাহলে আমরা যারা ইংরেজি পারি না তারা কিন্তু অপার হয়ে বসে থাকবো, আর কি করব, দয়ালকে ডাকবো যে পারে লয়ে যাও আমায়। আমরা চাকরির পরীক্ষায় বা বিভিন্ন ধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মেইনলি দুইটা টপিকে কিন্তু সবাই ঠেকে যায়। দুইটা টপিক, সেটা হচ্ছে ইংলিশ, একটা হচ্ছে ইংলিশ আর একটা হচ্ছে ম্যাথমেটিক্স, আর একটা হচ্ছে কি বলেন তো, ম্যাথমেটিক্স। ম্যাথমেটিক্স ম্যাথমেটিক্স এখন এই দুইটা সাবজেক্টে হয় কি যে কেউ ইংরেজি ভালো পারলে সে হয়তো ম্যাথ ভালো পারে না, আবার ম্যাথ যদি কেউ ভালো পারে সে দেখা যাচ্ছে ইংরেজি পারে না। একই সাথে দুইটা পারে, অ্যাম্বিডেক্সট্রাস এমন একটু কম, ঠিক আছে। তার মানে এই দুটা সাবজেক্টে কিন্তু আমাদের সবারই সমস্যা হয়। তবে আমাদের দেশে এই ইংলিশটাকে আমি এইটার নাম দিয়ে দিয়েছি যে ন্যাশনাল প্রবলেম অফ আওয়ার কান্ট্রি, মানে আমাদের দেশের একটা জাতীয় সমস্যা। এটা হচ্ছে কি জাতীয় সমস্যা, এই জাতীয় সমস্যাটা কি, ইংরেজি। এই ইংরেজিতে আমাদের অধিকাংশ মানুষেরই একটা বড় সমস্যা থাকে। তো এই সমস্যা এটা মেইনলি আমাদের ডিপেন্ড করে, মেইনলি আমাদের সমস্যা হওয়ার প্রধান কারণ হচ্ছে ইংরেজি না বুঝে পড়া আর গ্রামারের রুলগুলো মুখস্থ করা, মানে এর ইমপ্লিমেন্টেশন বা এক্সারসাইজ এইগুলো না বুঝে, মানে ধরে নেন একটা রুল, এটার আবার ব্যতিক্রম, তার আবার ব্যতিক্রম, তার আবার ব্যতিক্রম, মানে একটা রুলের ভিতর ধরে নেন মাস্টার বই খুলবেন, দেখা যাচ্ছে ওই এক বইয়ের ভিতর একটা রুল আপনি পড়ছিলেন, দেখা যাচ্ছে ওর ব্যতিক্রম দিতে দিতে 4 নম্বরে যে আপনি অরিজিনাল রুলটাই ভুলে গেছেন। এরকম ভাবে অনেক রুল দেওয়া, যে স্যার যত রুল দিতে পারে আমরা তারে বেশি গুরু মনে করি, যে ইনি এত রুল জানে, ও বাবা এ তো বিশাল বড় শিক্ষা। আরে ভাই, রুল যত কম দেওয়া যাবে, ফিল করানো যাবে, বোঝানো যাবে, সেই তত ভালো শিক্ষক। 10, 15, 20টা রুলকে একটা রুলের ভিতর নিয়ে আসতে পারবে, এই অরিজিনাল আপনার উপকার করতেছে, ঠিক আছে। আপনারা রুলের পাগল অনেকেই, এই রুলের পাগল যারা না বুঝে পড়া, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদের মানে কাল হয়ে দাঁড়ায় পরীক্ষার হলে। আর একটা বিষয় যেটা হয়, আর একটা বিষয় সেটা হচ্ছে আমাদের অধিকাংশ মানুষই ওয়ার্ড মিনিং এ দুর্বল। এই ওয়ার্ড মিনিং যাদের দুর্বলতা আছে তাদেরকে মানে ওয়ার্ড মিনিং এর দুর্বলতা কাটাতে হবে। কিভাবে কাটাবেন আপনি জানেন, এটা কোনো বলে বেড়ানোর বিষয় না যে স্যার ওয়ার্ড মিনিং এ আমি দুর্বল, স্যার ওয়ার্ড মিনিং পারি না। আপনার দুর্বলতা কাটাতে হবে। এই যে আজকে যে ক্লাসগুলো করছি, এই ধরনের ক্লাস যদি কন্ডাক্ট করা হয়, প্রতিদিন অনেক ওয়ার্ড মিনিং শেখা যায় না। আপনারা একটু বলেন তো, যে অ্যানালজির ক্লাস বা ভোকাবুলারি, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন, গ্রুপ ভার্ব, তারপর হচ্ছে ওয়ান ওয়ার্ড সাবস্টিটিউশন, তারপরে ইডিয়ম এন্ড ফ্রেজ, এই জিনিসগুলো যদি আমরা প্রতিদিন ক্লাস করি বা এই জিনিসগুলো যদি নিয়ে ক্লাস হয়, তাহলে প্রত্যেকদিন অনেক ভোকাবুলারি শেখা যায় না? অবশ্যই যায়। এই যে এভাবে যদি আপনাদেরকে ক্লাস নেওয়া হয়, তাহলে এই ভোকাবুলারির এনরিচমেন্টটা হতে বাধ্য। যার কারণে আমরা ইংলিশের উপরে ইংলিশ গ্রামার, মনে করেন যে ইংলিশ গ্রামার, এরপরে হচ্ছে আপনার ইংলিশ লিটারেচার, ইংলিশ ভোকাবুলারি, ইংলিশ ভোকাব, তারপরে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেখানের কারণে আমাদের এত সমস্যা, সেটাতে স্পোকেন ইংলিশ। এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা সবাই ভয় পাই না? এই সকল কিছুকে এক করে আমরা এই মাসেই বা আমরা খুব দ্রুতই এই সপ্তাহের ভিতরেই একটা ক্লাস মানে একটা কোর্স লঞ্চ করতেছি, যেটার নাম হচ্ছে ইংলিশ ফাউন্ডেশন কোর্স, যেখানে 75+ ক্লাস থাকবে, 75+ ক্লাস এবং 75+ এক্সাম থাকবে। এই সকল কিছু মিলায় এর মূল্য থাকছে মাত্র 650 টাকা। এই যে আপনাদের যে সমস্যা, আপনারা যারা গান গেয়ে বেড়াবেন যে আমি অপার হয়ে বসে আছি, ওহে দয়াময় পারে এসে লয়ে যাওয়া আমায়, তারা কিন্তু এই ইংরেজির কারণেই অপার হয়ে বসে থাকবেন এবং দয়াময়কে ডাকবেন যে অপার হয়ে বসে আছি, তুমি আমাকে পার করে নাও, আমি ইংরেজি পারি না। তাহলে দয়াময় কিন্তু চাকরির পরীক্ষাতে নাও আসতে পারে, কারণ দয়াময় আপনাকে হেল্প করবে, কিন্তু চাকরির পরীক্ষায় এসে হেল্প করবে না। এটা আপনার শিখতে হবে। এই শেখানোর জন্য আমরা কিন্তু এই কোর্সটা লঞ্চ করেছি। ইনশাআল্লাহ খুব দ্রুতই এই 1 সপ্তাহের ভিতরেই আমাদের কোর্সটা রান হয়ে যাচ্ছে। আপনারা যারা সত্যিকার অর্থে সুন্দরভাবে ইংরেজি শিখতে চান, তারা আমাদের এই কোর্সে এনরোল করেন। আমি সাথে থেকে আমাদের সুজন আহমেদ অন্তু স্যার আছেন। আমরা ইনশাআল্লাহ আপনাদেরকে একদম ধরে 75টা ক্লাস, এতগুলো ক্লাস করবেন। স্পোকেনটাকে আমি ফোকাস করতেছি। স্পোকেনে আপনাদের কমন কিছু বিষয় নিয়ে যদি সুন্দর স্ট্রাকচার দিয়ে দিই,
আশা করি আপনারা সবাই ভালো করতে পারবেন। তো আপনারা এরকম যারা আছেন ইংরেজিতে দুর্বল, তারা একটু কমেন্ট করতে পারেন যে ভর্তি হতে চাই, ভর্তি হতে চাই। হ্যাঁ, টাকার বিষয়টা আমি বলবো যে টাকার বিষয়টা আপনাদের জন্য কনসিডারেবল। আপনাদের যদি প্রবলেম থাকে, কারো যদি প্রবলেম থাকে, আর্থিক প্রবলেম যদি থাকে, তার বিষয়টা আমরা অবশ্যই কনসিডার করব, অবশ্যই কনসিডারেবল, ঠিক আছে, কনসিডারেবল, ঠিক আছে, অবশ্যই কনসিডারেবল। আর্থিক যদি সমস্যা থাকে আপনারা আমাদের এই স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করবেন, অথবা আমাদের এই টিউটোরিয়ালে আমাদের যে টিউটোরিয়াল পেজটা আছে এখানে ইনবক্স করবেন, ঠিক আছে। সেক্ষেত্রে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। ইনশাআল্লাহ যারা ভর্তি হতে চান তারা ভর্তি হতে চাই লিখে কমেন্ট করবেন। আমরা এখন 10 নম্বর প্রশ্নটার সমাধান করব। আপনারা অনেকেই উত্তর করেছেন। So dear viewers, now we are going to solve the question number 10 here. যেখানে একটা অ্যানালজি দেওয়া আছে, ক্রাইম মানে হচ্ছে অপরাধ, ক্রাইম মানে অপরাধ, আর পানিশমেন্ট মানে শাস্তি। এটা আমরা সবাই জানি। তাহলে অপরাধ করলে তার কি হয়? শাস্তি হয়। এটা হচ্ছে আমার কর্ম, আর এটা হচ্ছে কর্ম থেকে আমার প্রাপ্য মানে কর্মের বিচার, তাই না? আমি যে কাজটা করছি সেই কাজের বিচার। তাহলে এর ভিতরে এই সম্পর্কটা আমরা এখন বুঝতে পারছি। আর ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য কাপল অফ ওয়ার্ডস হিয়ার অন দ্য কোশ্চেনে যে কাপল অফ ওয়ার্ডস থাকে ওই দুইটার সম্পর্ক। এবার ফানের বিচার এনজয়মেন্ট, এটা হয় না, এই সম্পর্কটা হয় না। মানে কৌতুক থেকে মজা আসে, ঠিক আছে, কিন্তু এটা বিচার বা এরকম যে এই কর্মের ফল এটা আসলে হয় না। আপনি ফান থেকে সবসময় এনজয়মেন্ট নিচ্ছেন বিষয়টা এমন না, আপনি দিতেও পারেন, আপনি পাচ্ছেন না, জাস্ট আপনি সমাজ রক্ষা বা পরিবেশ সিচুয়েশন রক্ষার জন্য আপনি ফান করতেছেন কিন্তু মজা পাচ্ছেন না, হতে পারে। কালেকশনের মাধ্যমে সেট হয়, তা সেট আর কালেকশন তো একই বিষয়, এটা হবে না। এবার রবারি থেকে পুলিশ হয়, রবারির বিচার পুলিশ। এটা রবারি মানে হচ্ছে ডাকাতি, মনে করেন ডাকাতি, হ্যাঁ, ডাকাতি করলে কি পুলিশ হয় বা ডাকাতির বিচার কি পুলিশ? এটা হতে পারে না। মিসডিড মানে খারাপ কর্ম বা যেটাকে আমরা বলি কুকর্ম। তাহলে খারাপ কর্ম যদি আপনি করেন সেটার জন্য পেনাল্টি মানে শাস্তি, তাহলে পেনাল্টি হয় যদি আপনি কোনো কুকর্ম করেন। তাহলে দেখেন, অপরাধ করলে যেরকম শাস্তি হয় ঠিক একই রকম ভাবে মিসডিড বা কুকর্ম করলে আপনার শাস্তি হয়। সুতরাং এটা হচ্ছে বেস্ট ফিটিং ওয়ার্ডস হিয়ার ইন দ্য 4 অপশনস। So of course D is the answer of the question number 10. Okay, so we are going to show the appropriate and correct answer on the screen, that is D. Are you clear? আপনারা মনে হয় সবাই বুঝতে পারছেন, তাই না? তো ডি হবে এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর। আপনারা যারা আমাদের এই কোর্সটাতে ভর্তি হতে চান, স্যার আপনারা কি ক্লাস 9 টিউটোরিয়াল থেকে প্রকাশিত বই হতে না ভর্তি হবো স্যার, নাসরিন সুলতানা আপু, হ্যাঁ, যারা ভর্তি হতে চান তারা একটু অবশ্যই এগুলো কি অনলি ফর না বিসিএস না, সব ধরনের চাকরির পরীক্ষা আসে। আপনারা এই যে কি বিসিএস, এই যে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, প্রাইমারি দেখালাম, সব ধরনের চাকরির পরীক্ষাতে আসে। তবে অ্যানালজি হচ্ছে বিসিএস এর বেশি আসে। আর আমি বলবো যে বিসিএস এর বেশি আসা বলতে অ্যানালজি যখন আপনি পড়বেন তখন কিন্তু আপনার অনেক ভোকাবুলারি জানতে হবে। আর ভোকাবুলারি এনরিচমেন্টটা একা পড়ে হয় না, এটা আপনি ক্লাস করবেন, আলোচনা করবেন, এই যে এইভাবে পড়বেন। রবারি মানে ডাকাতি, রবার মানে ডাকাত, ডিড মানে কর্ম, ডিড মানে কি কর্ম, আর মিসডিড মানে খারাপ কর্ম। মিস মানে আমরা জানি যে তাহলে অপোজিটর, তাহলে খারাপ কর্ম। তাহলে মিস মানে জানলেন, আবার কর্ম মানে জানলেন, পেনাল্টি মানে শাস্তি জানলেন, এই যে এরকম ভাবে। তার মানে ক্রাইম মানে অপরাধ জানলেন, তাহলে ক্রিমিনাল মানে অপরাধী জানলেন। এরকম ভাবে আপনি রুট অর্থ ধরে অনেক অর্থ জানতে পারবেন। আর যখনই আপনার ইউ উইল হ্যাভ এ সাউন্ড কালেকশন অফ ইংলিশ ভোকাবুলারিজ, দেন ইংলিশ উইল ফিল অ্যাজ পানি টু এভরিওয়ান। সবার কাছে তখন ইংরেজি পানি মনে হবে। এজন্য ইংরেজি শিখতে গেলে ভোকাবুলারির বিকল্প নাই। তাই ভর্তি হতে চাই, হ্যাঁ ভর্তি হতে চাই লিখেছেন রেহানা আসাদ। আমাদের টিমকে আমি অবশ্যই রিকোয়েস্ট করতেছি, যারা আমাদের এখন এই মুহূর্তে আমাদের চেক করতেছে কমেন্ট বক্স, তাদেরকে বলবো যে অবশ্যই আমাদের প্রিয় ভাই বোন যারা ভর্তি হতে চাই লিখে কমেন্ট করতেছে তাদেরকে আমরা কি করব, অবশ্যই তাদের সাথে যোগাযোগ করব বা তাদের SMS গুলো
চেক করব বা কমেন্টগুলো অবশ্যই কনসিডার করব। আর আপনারা যারা ভর্তি হতে চান তারা একটু ভর্তি হতে চাই লিখে কমেন্ট করবেন। আর আমি বললাম তো, ভর্তি ফি নিয়ে কোনো টেনশন নাই। ভর্তি ফি এটা যাদের আর্থিক সমস্যা আছে তাদের জন্য অবশ্যই কনসিডারেবল। তো আমরা যে আজকের ক্লাসটা করলাম এটা কার কেমন লাগলো অবশ্যই একটু জানাবেন। আর এই ধরনের ক্লাস কি আপনারা চান কিনা? এমন ক্লাস যদি হয়, এভাবে যদি আমরা কন্টিনিউ করি, তাহলে উইল ইউ হ্যাভ এনিথিং নিউ ফ্রম দ্য ক্লাস অ্যান্ড আর ইউ গোয়িং টু এনরিচ ইউর vocabulary section in your brain? Whether it is correct or not, of course, make a comment here in the option to justify the class here in conducted by Mr. Din Islam in today. তো আজকে যে ক্লাসটা আমরা করলাম সেটা কেমন লাগলো এটাও জানাবেন। এমন ক্লাস চান কিনা? আর এই জিনিসগুলো সাধারণত কিন্তু কেউ কখনো ক্লাসে নিয়ে আসে না। আমরা চেষ্টা করতেছি বা আমি চেষ্টা করতেছি, যেগুলো কেউ নিয়ে আসে না সেগুলো আমি নিয়ে আসবো আপনাদের সামনে। ভয়ের কি আছে? আমরা করব জয়, আমরা করব জয় একদিন, তাই না? তাহলে এভাবেই আমরা ক্লাসটা করব। ভর্তি হতে চাই হোসনে আরা হাসি লিখেছেন। আমরা এখন দেখতেছি যে আমাদের যে জানুয়ারিতে মাস থেকে যে কোর্সটা শুরু হচ্ছে, বেসিক টু অ্যাডভান্স কোর্স, এই কোর্সটা আপনারা কারা কারা করতে পারবেন, কাদের জন্য এই কোর্সটা? দেখেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষার্থী এরকম আপনাদের অনেক ভাই বোন আছে, ছোট ভাই বোন, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইম পরীক্ষা দিবে বা গুচ্ছে পরীক্ষা এখনো হয়নি, এপ্রিল মাসে হবে। এই যে টাইমগুলো আছে, এই টাইমগুলোতে কারা কারা পরীক্ষা দিতে চাচ্ছে, তারা ইংরেজিতে দুর্বল আছে, অবশ্যই এই কোর্সটা করলে তারা এই 4 মাসে বা 3 মাসের ভিতরে আমার কোর্সটা কমপ্লিট হয়ে যাবে, সুন্দর একটা বেসিক হয়ে যাবে। অনার্সের নন ক্রেডিটে যাদের ইংরেজি থাকে, তারা ইংরেজির সাথে এত বেশি স্ট্রাগল করে যে মানে মনে করে যে একদম খুব কঠিন একটা জিনিস, ইংরেজিতে মনে হয় পাস করতে পারবো না, আবার রিটেক দেবো, আবার ইমপ্রুভমেন্ট দেবো, এমন হয়। কিন্তু এই কোর্সটা যদি আমাদের সাথে থেকে করে, বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলের সকল জিনিস, অ্যাক্টিভ, প্যাসিভ, রাইট ফর্ম অফ ভার্ব, চেঞ্জিং সেন্টেন্স, ন্যারেশন, টেন্স, তারপর হচ্ছে ডিগ্রি, একদম কমন কমন যত কিছু আছে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট, প্রিপোজিশন, আর্টিকেল, গ্রুপ ভার্বস, যত গ্রামার আছে, ঠিক আছে, সবকিছু আমরা ধরে ধরে সুন্দরভাবে শিখাই দেবো। তাহলে ভার্সিটি, মেডিকেল, নার্সিং প্রস্তুতির জন্য অবশ্যই যারা চাকরি মানে খুঁজতেছে ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম, তাদের জন্য অবশ্যই এই কোর্সটা। আর বিসিএস প্রাইমারি নিবন্ধন 10তম থেকে 20তম গ্রেডের জন্য যারা চাকরি প্রত্যাশী, মানে জব সিকার্স, এদেরকে টার্গেট করেই আলটিমেটলি আমাদের এই কোর্সটা কিন্তু ডিজাইন করা। এরা হচ্ছে সব থেকে বেশি উপকৃত হবে এই কোর্সটা করলে। আর প্রাইমারি, হাই স্কুল, কলেজের অনেক শিক্ষক আছেন যারা দেখা যাচ্ছে যে ইংরেজি পড়ান, ইংরেজি যারা পড়ান তারা তো নিঃসন্দেহে অনেক ভালো, আবার অনেকে প্রাইভেট পড়ান, এরা অনেক অনেক ভালো, এই জন্যই তারা পড়ান। তারপরেও যদি তারা কিছু ছোটখাটো জিনিস সুন্দরভাবে জেনে, সুন্দর একটা নোট বা একটা পিডিএফ তৈরি করে একটা সুন্দর সুন্দর ক্লাস সেকশন ভাগ করে করে স্টুডেন্টদের সামনে শেয়ার করতে চায় বা প্রেজেন্ট করতে চায়, তাদের জন্য এই ক্লাসটা হতে পারে বা এই মানে কোর্সটা হতে পারে one of the best courses for them who want to present a beautiful class in front of the students. So teachers of schools, college or anywhere, মাদ্রাসা, etc, যেখানেই হোক না কেন, তাদের জন্য এটা খুব সুন্দর একটা কোর্স হতে পারে। সুতরাং ভর্তি হতে চাই, হ্যাঁ, যারা ভর্তি হতে চান তাদের জন্য অবশ্যই আমরা করতেছি, তাদের নক দেওয়া হচ্ছে। এবং টাকা পয়সার বিষয়টাও কনসিডারেবল, আপনাদেরকে বলা হয়েছে যারা সমস্যায় আছেন তাদের জন্য আমরা কি করব। দেখেন এই কোর্সে কি কি থাকছে। এই কোর্সটাতে থাকছে কিন্তু ইংলিশ গ্রামারের উপর ফাউন্ডেশন কোর্স, এখানে 50+ লাইভ ক্লাস এবং 50+ এক্সাম। দেখেন তো 50টা ক্লাস যদি হয় গ্রামারের, তারপরে যদি তার উপরে আবার 50টা এক্সাম নেওয়া হয় প্রত্যেকটা টপিক ধরে ধরে, আবার কয়েকটা টপিক একসাথে মিলে, এবং সেইগুলোর সলিউশন, আমি তো আপনারা জানেন যে আমি কিন্তু এগুলো আবার সলিউশন দিই। তো অবশ্যই যদি সলিউশন দেওয়া হয়, আপনার সমস্যা কোথায়, আপনি যখন পেইড ব্যাচে চলে আসবেন, পেইড ব্যাচে, তখন আপনার প্রত্যেকটা কমেন্টের মূল্য আমাদের কাছে অনেক গুণ বেশি, কারণ আপনার কাছে আমি তখন দায়বদ্ধ, প্রত্যেকটা মানুষের কমেন্টের উত্তর দিতে তখন আমি কি দায়বদ্ধ। তাহলে প্রত্যেকের কার কোথায় সমস্যা, ইভেন আমাদের নাম্বার থাকবে, হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ থাকবে, প্রবলেম সলভিং গ্রুপ থাকবে, আপনি যেটা সমস্যা পড়তে চাই দিয়ে দেবেন, প্রবলেম সলভ করে দেবো, একদম সাথে সাথে প্রবলেম সলভ, আমি না হয় অন্য কেউ, না হলে সুজন স্যার। আবার আপনার ফোন দিবেন, প্রয়োজনে ভিডিও কলে আপনাদের সাথে আমরা কি করব, আপনার সমস্যার বিষয়গুলো নিয়ে আপনাকে আমরা কাউন্সিলিং করব। এভাবে যদি 50টা লাইভ ক্লাস আর 50টা এক্সাম নেওয়া হয়, এই ইংরেজি গ্রামারে আর কারো কোনো সমস্যা থাকবে? কোনো সমস্যাই থাকবে না। ইংলিশ লিটারেচারের উপর ক্লাস আপনি কোনো কোর্সে পাবেন না, সাধারণত কেউই নেয় না। আমি 5টা ক্লাস নেবো, 5টা এক্সাম নেবো, ইংরেজি লিটারেচার শেষ। আপনারা তো আমার ইংলিশ লিটারেচারের বিগত যে ক্লাসগুলো,
কয়েকদিন আগেও একটা ক্লাস নিলাম, ক্লাসটা দেখেন যে আমি কোন কোন জায়গাতে ফোকাস করছি, কতটুকুন জিনিস নিয়ে, ওইগুলো বিস্তারিত আপনাদের মাথায় ইনজেক্ট করে দেবো। মানে আপনার লিটারেচারের উপর একটা ভালোবাসা তৈরি হয়ে যাবে, মনে হবে যে নিজেই একটু পড়ি, দেখি এই বইটা সম্পর্কে একটু জানি, দেখি এইগুলো একটু ছন্দ দিয়ে দিয়ে সুন্দরভাবে কোন যুগের ডিউরেশন কত, কারা কোন যুগের কবি সাহিত্যিক, কারা নোবেলিস্ট, কারা ড্রামাটিস্ট, কারা পোয়েটস, কাদের ছদ্মনাম কি এবং কাদের লেখা কোনগুলো, সুন্দর ছন্দ দিয়ে আপনাদেরকে একদম মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং রিপিটেড কোশ্চেন গুলো জানিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। 5টা-10টা ক্লাস, প্রয়োজনে ক্লাস বাড়াবো, সমস্যা নাই তো, 5 ক্লাস, তার মানে প্রয়োজন হলে আরো বাড়বে, ক্লাস কমবে না, কোনো জায়গায় মাইনাস লেখা নাই কিন্তু দেখবেন। এরকম ভাবে ইংলিশ ভোকাবুলারির 5টা ক্লাস, 5টা এইখানে আমাদের ক্লাস আরো বাড়বে, এইখানে ক্লাস বাড়বে, কারণ ভোকাবুলারিতে আমি চাচ্ছি গ্রামারে যেরকম অনেক ক্লাস নেওয়া হয়, আমরা ভোকাবুলারিতেও ক্লাস বাড়াতে চাচ্ছি। তাহলে ভোকাবুলারিতে ক্লাস বাড়লে হবে কি, এই যে অ্যানালজি, সিনোনিম, অ্যান্টোনিম, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপজিশন, গ্রুপ ভার্বস, তারপরে হচ্ছে আপনার স্পেলিং, এরপর নাম্বার, জেন্ডার, এর অর্থগুলো, নাম্বার জেন্ডার করতে যে দেখবেন অনেক কিছুরই অর্থ আপনি জানেন না। আপনি জেন্ডার করতে যাবেন, আপনি এতদিন যা পড়ছিলেন, মনে করেন আপনি পড়ছিলেন কাউ মানে গরু, কিন্তু আপনি জেন্ডারে যে দেখবেন কাউ মানে গাভী আর ওয়াক্স মানে ষাঁড়, বুঝতে পারছেন? আপনি মনে করেন ম্যান মানে মানুষ পড়ছেন, আর ম্যান মানে মানুষ না, ম্যান মানে পুরুষ, আর ম্যান মানে মহিলা, বুঝতে পারছেন? আপনি মনে করেন যে পড়ছেন যে গুজ মানে মানে গুজ, যেটা বলো গুজ মানে রাজহাঁস, গুজ মানে রাজহাঁস না, গুজ মানে রাজহংসী, আর গ্যান্ডার মানে হচ্ছে রাজহংস। আমরা ছোটবেলায় পড়ছি রাজহাঁস রাজহাঁস রাজহাঁস, তাহলে গুজ মানে রাজহাঁস না। ডাক মানে পাতিহাঁস, ডাক মানে পাতিহাঁস না, পাতিহাঁস এটা ফিমেল, কিন্তু ড্রেক মানে পুরুষ পাতিহাঁস। তাহলে দেখেন কত জিনিস আমরা ভুল জানি। এই ভুল জানা জিনিসগুলো যদি আমরা সঠিক করতে পারি, আমরা যদি এইখানে ফোকাস করতে পারি, আমাদের ভোকাবুলারি ইনভেস্টমেন্টটা হলেই কিন্তু আমরা কি করতে পারবো, ইংরেজি সুন্দরভাবে শিখতে পারবো, সুন্দরভাবে। তারপরে মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনাদেরকে আমি যে কথাটা বলবো, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে 15টা ক্লাস বেশি, 15 বেশি ক্লাস আপনারা পাবেন স্পোকেন ইংলিশে, যেটাকে আমি সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে ধরছি আপনাদের সবার কাছে।